करे बबीहा बेनती करे बेनती करे हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा राम राज विष दुष्ट मार मारिया प्रहलाद कराया बकारिया निंद का बेटी दे नाम दे मुख लाया नानक ऐसा हर सेविया अंत लगे छुड़ाया धन नानक ऐसा हर सेविया आपे साज करे जाय पे रखे आप इस भी जंतु पाए के देखे था प्यों ताप किसनो कहिए नानका 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 किसनो कहिए नानक सब चापे आप थोड़ी वड्डे किया वड्डियां विच कहण न जाए सुख का पुंगली दे दिया रिजक संभाए साई कर कमावनी दुर छोटी पाए नानक की बारी और दूजी नाही गाए वो करे जित सिर जाए जाहिर जान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह कहना जाए सुख तक आदर करीम दे जी हरिक संवाए साई कार कमावनी तुर छोटी तिने पाए नानक की बारी और दूजी ना जा सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुध श्री हरि कृष्ण ते आई है श्री हरि कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब रुक जाए डिठे सब रुक जाए तेग बहादुर सिमरिया तेग बहादुर सिमरिया कर नानक आवे पाए सब ठाई होए सहाय श्री हरि कृष्ण ते आई है श्री हरि कृष्ण ते आई जिस डिठे सब दुख जाए जिस डिठे सब दुख जाए श्री हरि कृष्ण ते आई है श्री हरि कृष्ण ते आई है वड्डा तेरा दरबार सच्चा तू तख्त सिर शाह पातशाह नेचल चौर चत बड़ी बड़ी मडबा तेरा मडबा राम राम ने जब मडबा जियान जी सब जाना सब तेरे वास्ते अकबला तेरे कारण साहित्य कर मानव कते जावना अक्षर सर्व कला भरपूर जिसे जत कथा नानक दासन दास दया के बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है वाहिगुरु सलो पवन गुरु पाणी पिता माता तृत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्मां दूर करमे आपो अपने के नेड़े के दूर जिन्ने नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना नानक ते मुख उजले
केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। वाहेगुरु 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 वाहे जियो। कमल नैन मदर बैन कोट सैन संग शोभ। कहत मांझ शोध जिसे दही पात खाहे जियो। देख रूप अत अनूप मोह महामग भई। किंकनी शब्द चमत्कार खेल पाहे जियो। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै। ईश ब्रह्म ज्ञान ध्यान तरत हिए चाहे जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुम्ही। वाहेगुरु 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 वाहे जियो। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै।
गम्य ज्ञान ध्यान, तरत ही चाहे जियो। सत साच श्री निवास, आद पुरख सदा तू ही। वाहिगुरु 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 वाहे जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अटाले सवैये इस बाणी की लड़ीवार विचार सत्कारयोग सिंह साहिब प्रोफैसर मनजीत सिंह जी साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब सरवण करवा रहे हैं। इस महीने की संग्रांद 15 तरीक नूं है। 22 तरीक नूं गुरु कलगीधर पातशाह जी के वड्डे साहिबजादियां दा शहीदी जोड़ मेला है, जो इसे स्थान ते शामां दे विशेष दीवान विच मनाया जाएगा। समा है 6 बजे तो लैके रात 10:30 बजे तक। यही जोड़ मेला फिर 24 तरीक नूं गुरुद्वारा दमदमा साहब, जो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के सामने है, सवेर तो लैके दोपहर तक मनाया जाएगा। फिर निक्कियां जिंदा वड्डे साके वरताउण वाले गुरु कलगीधर पातशाह जी के छोटे साहिबजादियां दा शहीदी जोड़ मेला ये हर साल की तरह गुरुद्वारा माता सुंदरी जी अमृत वेले तो लैके बाद दोपहर तक मनाया जाएगा। सो आओ इन्हां शहीदां नूं अपनी शरधा, अपना सत्कार भेटा करिए। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सिंह साहब जी पासों सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अवसर लज्जा राख ले, सदनाम जन तोरा। जागत जोत सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन हजूरी विच 8वें पातशाह गुरुदेव धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज के पावन चरण छो प्राप्त गुरु दरबार के विच हाजरियां भर रहे समूह गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, दशमेश पातशाह सरबंसदानी पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज की बख्शिश की गुरफतेह सांझी करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच पंचम गुरुदेव धन गुरु अर्जन देव महाराज दे राही संग्रहित होए पूजनीक
ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਸਵਈਆਂ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੱਟ ਗਯੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਈਏ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਅਤ ਵਿਸਮਾਦੀ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਪਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਗਾਉਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮਦ-ਮਸਤ ਹੋਏ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਵਰਵਸਾਏ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅਪੇਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਟਿਕ-ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਣਗਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਣਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜੀਉੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਗਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਗੁਣਗਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੁਣਗਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁੱਚਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੁੱਚੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਣਗਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣਗਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਗਣ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ, ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰਿਆ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਰੱਬੀ ਜੀਉੜੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਮਸਤੀ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਕਹਿ, ਅਕਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਗਯੰਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਗਮ ਰਾਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਗਿਆ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁਣੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ, ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲਵਲੀਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਬੜਾ ਵਿਸਮਾਦੀ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ਹ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਪਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਸ਼ਾਹ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਜਰਾ। ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇਖਦੇ ਨੇ।
ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰ ਪਕੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਟਿਕਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਹੀਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦਿਆਂ, ਪਾਤਰ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲਵਲੀਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਓ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਪਰ ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਸ਼ਹ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣਗਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਮਹਿਮਾ ਦਾ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦਮਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ ਤੋਂ, ਬੇਸੰਜਮੇਪਣ ਤੋਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁਈਏ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੌ ਨਾ, ਫਲੀਆਂ ਹੈ ਫੁੱਲੀਆਂ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਓ, ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਓ, ਆਈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਓ, ਪੇਟਾਵਾਂ ਚੜਾਈ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਾਣੇ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਆਨੰਦਮਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ,
ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਚਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਸਤੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਰਸੁਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔੜ-ਪੌੜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਡੋਲਦੇ ਹੋ, ਭਟਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਕਦੀ ਉਧਰ ਕਦੀ ਉਧਰ। ਖਸਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਇਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਐ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਦੁਨੀਆ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਾਮ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ,
ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਗਏ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪੰਡਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਉਧਰਨ ਅਰਥਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁੜੇਗਾ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਝੇ ਰਮਜ਼ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੱਟ ਗਯੰਦ ਜੀ ਇਹੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਦੇ, ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤਾਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਵਿਸਮਾਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਚਰਜ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸਮਾਤੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਨੰਦਮਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਐ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਤ ਸਭ ਕਰੋ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਾਵੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਤ ਸਭ ਕਰੋ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਚਿਤ ਕਰੈ, ਤਿਸ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸ਼ਹਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ,
कोई अज्ञानता भरी ना समझी फिर तुहाडे कोलों नहीं हो सकती। मन वचन कर्म करके गुणां दे पुतले बन जाओ, विचों मार कड्डियां बुराइयां, शाह मेले तां नदरी आईयां, जान तिस पाना तां मन वसाईयां, कर हुक्म मस्तक हथ कर, विचों मार कड्डियां बुराइयां, शाह तुठै नौ निध पाइयां। वो आनंदमई गुणां दे वाहिगुरू दी बख्शिश दे खजाने तुहाडी जिंदगी विच खुल जाणगे, तुहाडी झोली पै जाणगे। उसे ही भावना नाल पट गयंद जी बचन कर रहे, कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ, कहत मां जशोद जिस है दही भात खाहे जी। मैं जिवें बेनती की थी, हुण किसी वेले कृष्ण भगत रहे होणगे, वो ख्याल मन च आ रहे ते साडे सामने मिसाल दे रहे हैं कि जिहड़ियां लोक कथावां कृष्ण जी के संबंध विच प्रचलित ने ना, ते कृष्ण की महिमा लोग करते ने, की कहते हैं वो कृष्ण जिहड़े बचपन दे विच मां जशोदा दे आले दुआले खेडदे, ते जिन्हों खेडदियां देख के मां प्रसन्न होंदी जशोदा, ते उन्होंने लाड नाल प्यार करदी, कहंदी कृष्ण आओ दही भात खाओ, बैठ के मेरे कोल चौल खाओ। वो कृष्ण दियां अनंत अनंत कहानियां बयान करते ने कृष्ण भगत। पर मेरे सतगुरु जीओ धन गुरु रामदास साहब पातशाह, मेरे लिए ते ओ कृष्ण तुसी ही हो। कमल वर्गे तुहाडे नैन, मधुर बैन, तुहाडे दर्शन करके मैं निहाल होना, जदों तुहाडे मुखार बिन तो बचन सुनदा ना, बड़ी मिठास भरे मधुर बैन, आनंददायक रसीले बचन ने तुहाडे। तुसी ही ओ मां जशोद जिसनों कहंदी सी दही भात खाओ, मेरे लिए ओ कृष्ण दा तुसी हो। देख रूप अत अनूप मोह महा मग भई, किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जी। छोटी उम्रे तड़ागी बन के इधर उधर जदों कृष्ण खेलते ते ओदी तड़ागी दी चनकाहट सुन के मां ओदे मोह विच मस्त हुंदी सी। मेरे लिए ओ तड़ागी वाला कृष्ण तुसी ही हो। ये मेरे गुरु रामदास साहब ओ अनूप तुहाडा वाहिगुरू जी दी रब्बी जोत वाला रूप वो देख के मैं आनंदित होंदा हां। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै, ईश ब्रह्म ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो। हे मेरे सतगुरु, जद मैं तुहाडे दर ते तुहाडी महिमा नूं तुहाडे ही मुखार बिंद ते वाहिगुरू दे गुणगान राही दृढ़ करदा ना, ते मेरे अंदर ही विश्वास बचदा है कि तुहाडे हाथ विच मौत दी कलम, ते तुहाडी चली हुई कलम नूं दुनिया दा कोई वड्डे तो वड्डा देवी देवता धर्मराज भी मिटा नहीं सकदा। की भाव है पट गयंद जी दा? की कहंदे? कहंदे तुहाडे दर ते कोई आ जाए ना, तुहाडी शरण विच आ जाए, तुहाडा पल्ला पकड़ लवे, ते फिर मेहर करके जे किते तुसीं जन्म मरण दा मौत दा भै खत्म करने वाली सिख दे मस्तक ते कलम चला दिओ ना, उहदे जन्म मरण दे लेख अपनी बख्शिश भरी कलम नाल मिटा के वाहिगुरू मिलाप दे तुसीं लेख लिख दिओ ना अपनी कलम नाल, फिर तुहाडी कलम दा लिखिया होया लेख कोई धर्मराज दा दूत उहनूं जन्म मरण दे गेड़ विच नहीं पा सकदा, मौत दे मूंह च नहीं लिजा सकदा। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै, जन्म मरण दे गेड़ विच पिया होया सिख दुनिया की भीड़ चों निकल के जदों सिख बनदा है, जन्मां जन्मांतरां तो मौत दे हुक्म दी चली हुई कलम वो गुरु दी कलम नाल मिट जाती है। ते फिर जदों गुरु दी कलम चलती है, फिर गुरु दी चली हुई कलम नूं कोई मिटा नहीं सकता। ईश ब्रह्म ज्ञान ध्यान
ਤਰਤ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿਉ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਈਸ਼ਰ शिव जी है, भावें ब्रह्मा है, ते भावें कोई होर देवी देवता। तुहाडा ज्ञान बख्शिश कीता होया वाहिगुरु दी सिफत सलाह वाला ज्ञान, तुहाडा वाहिगुरु जी दे गुणां विच ध्यान टिकाउण दा कीता होया बख्शिश भरिया हुक्म, प्रेरणा, अगवाई, उस ध्यान नूं तां उस ध्यान टिकाउण दी अगवाई नूं, उस समत नूं, उस रूहानी ज्ञान नूं तां ये देवी देवते भी तरसदे ने, किते सानू भी मनुखा देही मिले, असीं भी गुरु दी शरण विच आके गुरु कोलों अपने मस्तक ते वाहिगुरु जी दे नाल ध्यान जोड़न दी ते वाहिगुरु जी दे गुणगान दा ज्ञान हासिल करन दी बख्शिश लिखवा लईए। ये अपने हिरदे विच देवी देवते ईश्वर ब्रह्मा वर्गे भी चाहत रखते ने। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही, वाहिगुरु 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 वाह जियो। सदा अटल रहने वाले वो करता पुरख वाहिगुरु जी दा मेरे गुरु रामदास साहब जियो तुसी स्वरूप हो। तुहाडी महिमा भी अटल, सच्चे करता पुरख वाहिगुरु जी दे विच तुहाडा निवास श्री निवास, ते ऐ जिहड़ी देवी श्री लक्ष्मी इहदा भी तुहाडे चरनां 'च ही मैं निवास देखदा। ये देवी देवते जिन्हां नूं लोकी पूजदे ने, ये लक्ष्मी जिहदी प्राप्ति लई दुनिया भज्जी फिरदी, मैं ते तुहाडी चरनां 'च इहदा निवास देखदा। आद पुरख सदा तू ही, तुसीं करता पुरख वाहिगुरु जी दा अपना रूप हो, ते इस करके मैं तुहाडी महिमा जाणदियां होया इस महिमा दा तुसीं ही मैनूं बोध कराया, ते मैं तुहाडे प्यार दी मस्ती विच इहो ही कह रहा, वाहिगुरु 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 वाह जियो। सानू दस रहे ने इदां आखी जाया करो, उठदियां बैठदियां सौंदियां जागदियां काम काज करदियां, मेरे सतगुरु जी तुसीं धन हो, मेरे सतगुरु जी तुसीं धन। सदके मैं तुहाडे तो मेरे कोल होर कुछ नहीं आखिया जा सकदा, सिर्फ मैं वाह वाह कर सकता। ते ये गल भट्ट जी ने तैनूं कली सिखाई, बाणी विच गुरु साहिबान ने भी तो यही सिखाया ना। सब आखो हो धन धन, सब आखो हो धन धन, जित मिल हर पड़दा कजिया। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो हो धन 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 गुर सोई। यही उपदेश बार बार बाणी चों गुरु साहब दे रहे ने, ते उसे गुरु उपदेश की दृढ़ता तो बाद हुण भट्ट गयंग जी साडे ते बख्शिश कर दे। राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर को काहे जी। जेड़ा वाहिगुरु जी दा राम नाम है ना, ये निरंतर तुहाडे अंदर चलदा, ये तुहाडा प्रवाह तुहाडे अंदर वाहिगुरु जी दे नाम सिमरन दा चलदा मैं देखदा, ते इहो ही नाम दा प्रवाह तुसीं अपने सिख सेवकां विच चला रहे हो। परम धाम तुहाडा ठिकाणा तुहाडा वासा उस परम धाम वाले वाहिगुरु जी दे हिरदे दे विच शुद्ध बुद्ध निरीकार, वो जिहड़ा निराकार आकार रहत वाहिगुरु है ना, उहदे नाल विलीन हो के शुद्ध बुद्ध महापवित्र महानिर्मल बुद्ध दे धारनी तुसीं हे सतगुरु बेशुमार। तुहाडी बेअंतता तुहाडी सिफत तुहाडा गुण तुहाडी महिमा गिणती विच नहीं आ सकती, अगिणत है। सरबर को काहे जियो, तुहाडी सर्व शक्ति मानता जिहड़ी वाहिगुरु जी दी कौन बयान कर सकता है। सर्व व्यापकता सब पासे वाहिगुरु दी रब्बी जोत जिहड़ी पसर रही है, उस रब्बी जोत नाल तुसीं निवाजे होए। सुथर चित भगत हित भेख धरियो, हरनाखश हरियो नख बदार जियो। सथिर चित वाले, सुथर तो भाव सथिर चित, अडोल सहज विच विचरण वाले, कोई चंचलता तुहाडे हिरदे विच नहीं। सहज दे मालक, सहज हिरदे दे अडोल हिरदे दे मालक मेरे सतगुरु जीओ,
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਦੇ ਦੋਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਖਾਂ ਨਾਲ, ਨੌਵਾਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਗਦਾ ਤੇ ਪਦਮ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟ ਗਯੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ 52 ਅਵਤਾਰ। ਇੱਕ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 52 ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਬਲ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜਾ ਬਲ ਨੂੰ ਛਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਇਹ 2.5 ਉਂਗਲਾਂ ਧਰਤੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਦਰਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ, ਛਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ 52 ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਲ ਦਾ, ਉਹ 52 ਅਵਤਾਰ ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹਿ ਜੀਓ। ਉਹ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੌਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟਲ, ਨਿਰੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸਚਰਜ ਵਿਸਮਾਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਤ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ। ਪੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁੰਦ ਦਸਨ, ਕੁੰਦ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈ ਕਲੀ ਵਰਗਾ, ਚਮੇਲੀ ਵਰਗਾ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਦਸਨ ਭਾਵ ਦੰਦ, ਚਿੱਟੇ ਕੁੰਦ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ। ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸੀਸ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੁਕਟ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੋਰ ਪੰਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਗਾਉਂਦੇ ਐ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਹਿਮਾ, ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਵੱਡੇ ਧੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗੰਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਉਛਾਹ ਜਿਓ। ਬੇਵਜ਼ੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਨੰਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਧੀਰ, ਅਤਿਅੰਤ ਧੀਰ ਜਵਾਨ, ਧਰਮ ਅੰਗ, ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ।
अलख अगम खेल किया अपना उछाह जियो। अलख ना लखी जाण वाली मनुखी बुद्धि दी पहुंच तो अगम परे तुहाडी महिमा दे मालक रब्बी जोत नाल निवाजे होए मेरे सतगुरु गुरु रामदास खेल किया अपना उछाह जियो। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। तीन लोक रहया समाए सुतह सिद्ध रूप धरियो शाहन कै शाह जियो। जिन्हां ने सहज सुभा अपनी मौज विच अपने ही चाओ विच ये मनुखी रूप धारण करके ये दिसदा पसारा बनाया, वो शाहां दे शाह करता पुरख वाहिगुरू जी। वो मैनू तुहाडे विचों उन्हां दे दर्शन हो रहे हैं, तुहाडे विचों मैं उन्हां दे दर्शन कर रहा। वो रब्बी जोत तुहाडे अंदरों प्रकाशी हुई मैनू दिख रही है, दर्शन हो रहे हैं। सतसार श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहिगुरु 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 वाहिजियो। हे अकाल पुरख दे स्वरूप श्री निवास लक्ष्मी दे निवास जिहड़े तुहाडे चरनां च ने, ऐसी महिमा वाले मेरे धन गुरु रामदास गुरुदेव पिता तुहाडी महिमा अचरज, तुहाडी महिमा विस्मार। वाहिगुरु 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 वाहिजियो। मैं ते तुहाडी वाह वाह करदा। सतगुरु 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 गोबिंद जीओ प्रेम दी मस्ती विच लगे। गुरु चरनां नाल ऐसा सुरती बिरती दा प्यार बनिया, उस प्यार दा आनंद माणदे बयान करी जा रहा। गुरु प्यारिओ मेरी बेनती हथ जोड़ मैनू शामिल करो, आओ एक दूजे लिए अरदासां करिए। पातशाह असीं बाणी नूं केवल दुनियावी अकल तक दुनियावी समझ नाल पढ़िए सुनिए गावीए ना। साडे अंदर पातशाह इस बाणी राही नाम दे सिफत सलाह दे अमृत संचार कर दिओ, अमृत दे कुट पिलाओ सानू। साडे उत्ते मेहर करो, ये बाणी साडे हिरदे विच इदां वस जाए कि सानू इस बाणी दे राही गुरु प्यारियां नाल प्यार करना आ जाए, गुरु दे सतसंगियां नाल प्यार करना आ जाए। तुहाडे वांग सानू भी गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहे। ना पईए किसी वितंडावादां विच, ना पईए धड़ियां विच, ना किते अकलां दे घोड़े दौड़ा के बाणी दे वादां विवादां विच पईए। ये पट गयांद जी ने जिवें मस्ती माणी है, धन गुरु रामदास साहब की महिमा करदे आ मस्त हो के बयान करी जा रहे ने गुणगान। किते इदां मस्ती विच आके गुरु समर्पित होके अटुट शरधा नाल गुरु दे गुणगान विच साडियां सुरतियां बिरतियां जुड़ जाण, मिट जाण झगड़े बखेड़े जेड़े साडे गुरु के कहाउण वालियां दे विच नजर आउंदे। ये गुरु दरबार जेड़े असीं अपनियां किरत कमाईयां चों बना लए, ये गुरुद्वारे झगड़ियां बखेड़ियां वास्ते नहीं गुरु प्यारिओ, ये सिर जोड़न वास्ते। पट गयांद जी वांग गुरु नाल सुरती बिरती जोड़ के गुरु दे प्यार दे सोले गाउण वास्ते ने, ते गुरु दे प्यार दे सोले गाउंदियां गाउंदियां गुरु नाल जुड़न वास्ते, गुरु दी महिमा दा पात्र बनन वास्ते ने। इत्थे बैठ के धड़ियां दे जातां पातां दे ते एवें चुंच ज्ञान दे वाद विवादी बखेड़ियां विच ना पईए। लंघ जाणियां ने साडियां भी सारियां दियां जिंदगियां। करजाई हां असीं गुरु दे परोपकारां दे। राती भी गुरु दे परोपकारां दा चर्चा होया है। आउण वाले दिनां 'च भी दुनिया भर दे गुरसिखां ने गुरु दरबारां विच बैठ के धन गुरु गोबिंद सिंह सरबस सानी दे सोले गाउणे ने। उन्हां दे लखते जिगर रब्बी रूह साहिबजादियां दा गुणगान होना है। उन्हां दे दर तो बरोसाए हुए गुरसिखां दा, जिन्हां ने पंजां प्यारियां दे रूप विच 3 प्यारे शहीद होए, होर गुरसिख शहीद होए, पूज मां गुजरी जी लेखे लगे। उन्हां दा गुणगान होना है। ये गुणगान कादे वास्ते करना? मैं कल भी बेनती की सी, भाई मोती राम जी, मोती राम महरा करके जिन्हां नूं गिणदे, वो भी गुरु दी महिमा दे विच जदों सुरती बिरती जोड़ी
ਇੰਨੇ ਮਹਾਂ ਬਲਵਾਨ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਹੀ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਮਿਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਵਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹੋਈ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਤੁਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਕਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੇਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਹੀ ਭੁੱਖ ਜਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪਟ ਗਇੰਦ ਜੀ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ, ਬਲਹਿ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ, ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਰ, ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ, ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛਲਿਆ ਸੀ 52 ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨ ਕੋਰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ, ਇਹ ਰਵਿੰਦ ਰਵ ਇੰਦ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ। ਪਟ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਪਟ ਗਇੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ। ਭਗਤ ਫਲਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਬਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਅਮਿਣਵਾ ਇਹ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਲ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਝੁਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰਵੀ ਇੰਦ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਨ, ਸਕਲ ਪਵਨ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਨ, ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ, ਸਹਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ। ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਰਵਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਰਤ ਦਵਨ, ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਕਲ ਭਵਨ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਬ ਭੂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਚ ਕਛ ਹੋ ਬਰਾਹ, ਜਮਨਾ ਕੇ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਟ ਗਇੰਦ ਜੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਦੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ, ਗੇਂਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ। ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਤਾਰ, ਤਜ ਬਿਕਾਰ ਮਨ ਗਇੰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ। ਪਟ ਗਇੰਦ ਜੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮਨ ਗਇੰਦ ਹੈ ਗਇੰਦ ਦੇ ਮਨ, ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਪਾਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਜਗਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ
ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਰੂਹਾਨੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।